Hello students, in this class let me explain you about the next topic of the computer graphics. Okay, in the previous classes we discussed, that is in the so far we discussed about the display devices, the application of the computer graphics, then we discussed about the different line drawing algorithms like DDA, midpoint algorithm, then circle drawing algorithm, then ellipse drawing algorithm. After that we discussed about area fill attributes, that is scanline polygon fill algorithm. Then we discussed about the inside outside test, then boundary fill algorithm, flood fill algorithms. Okay, now let me explain you about the next chapter, that is the attributes of output primitives. Okay, before discussing what do you mean by attributes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? You might have studied this concept in the database ಇದರಲ್ಲಿ DBMS, ಅಂದರೆ attributes ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. So attributes nothing but the property. Okay, here now next term is the output primitives. So what are output primitives? Output primitives ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, here the output primitives in the computer graphics are different lines or a circle or ellipse. So these are the output primitives. Okay, or the basic building block that will be considered as the point. Pixel ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಸರ್ಕಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, these are the various output primitives. Now in this chapter we'll discuss about the attributes of output primitives. ಅಂದರೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ attributes are there. So here maybe for example the attributes such as the type or the color or the size. Okay, these are the different attributes that we can use that will determine the fundamental characteristics of the primitives. For example, now you are going to type in the MS Word ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. After finished you typing, then you will start formattings, right? So formatting apply ಮಾಡ್ತೀರಾ. Like you can specify the different font style, or you can specify different size, you can specify different font type or style or different alignment. So these are the things that will provide the better appearance. So similarly here also in the graphics also you can give the better appearance to the line. So ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೈನಿಗೆ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೈನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೈನ್ನ ವಿಡ್ತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ attributes. Okay, now let us discuss the first topic, that is the line attributes. Okay, the way a primitive is to be displayed is referred to as an attribute parameter. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ದ ವೇ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಹೌ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ attribute parameter. ಅದನ್ನೊಂದು attribute parameter ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ attribute parameters that include the color, size, etc. Okay, so there are consider the different line attribute. So line attribute ಅಲ್ಲಿ 4 types ಬರುತ್ತೆ. Line type, line width, pen and brush option and
color. Okay, in the exam you may get a question, explain the line attributes. Line attributes ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ 6 marks ಅಲ್ಲಿ. Okay, then you have to explain all these 4 things. So line type, line width, pen and brush option, and line color. Okay, now what do you mean by line type? Line type ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. So line type that is nothing but the different shaped line. So ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇದು ಡಾಟೆಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ line, or you can draw a line with the dotted line. So this is what dotted line, or you can draw a line like this, dashed line. This is another type, or you can use the dash dot, dash dot, dash dot. So these are the different pattern that you can use. Okay, these are the 4 different types of line that we can draw. One is the solid line, second one is the dotted line, third one the dashed line, fourth one dash dotted pattern. Okay, to specify all these things, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have one function. So that is called set line type, and it has one parameter lt. Set line type is the function that is used to specify the type of the line. ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಲೈನ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ attribute of the line, and the line type. So it has the 4 different types. One is a solid, then dotted line, then dashed line, then dash dotted pattern. That is a combination of dot and dash. So this will be specified with a function called set line type. Okay, set line type ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. And it has a one parameter called lt. lt ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, and it has the value 1 2 3 4. Okay, where 1 indicate the solid line, 2 indicate the dashed line, 3 indicate the dotted line, and 4 indicate the different pattern of the dash and dot. Okay, these are the 4 different values that we can specify to the line type. Line type ಗೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. So these 4 values will corresponds to the particular 4 types of line. So 4 ಟೈಪ್ನ ಲೈನ್, ಸಾಲಿಡ್, ಡಾಟೆಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. Okay, this is the different types of line you can see. So here it has the 3 types of line that is mentioned in this particular graph. One is the solid line. So solid line nodidu. So this is what the solid line, and this is the dotted line, and this is the dashed line. Or you can specify another type of line, that is the dot dash, dot dash, dot dash, dot dash. Okay, that is the different types of line that you can use. So here you can specify the different the pattern of the dot and dash. ಈ ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ dashed line or the dotted line ಅಥವಾ dashed line ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is the dashed line that you are using, and here there is a spacing between the dash. Okay, here it has the different spacing between the dash, and here dash and that spacing, that is the inter dash spacing, that is specified with the pixel mask. Pixel mask ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. So that is used to specify this dash and inter dash spacing. Okay, so here
that contain pixel marks contain the values, digital values 1 and 0. Pixel mask that contains the digital values 1 and 0, where 1 indicates the dashed line and length of the dashed line, and the 0 indicates the length of the inter dash spacing. For example, if we use 1 1 1 0 0, that indicates the dash length of 3 pixel and inter dash length of 2. That is dash length of 3 and inter dash spacing 2 pixels. Okay, so like this. So this is the pixel mask for this particular line. E line ಗೆ pixel mask consider ಮಾಡಿದ್ದು. So this pixel mask will identify the spacing between the dash, ಅಂದರೆ dash ಮತ್ತು inter dash spacing ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. For example, here 11100, that indicates the dash line with the dash length of 3 pixels and inter dash spacing of 2 pixel. Okay, in this example I have considered this particular line with this pixel mask. ಈ pixel mask ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ pixel mask ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 dash length ಎಷ್ಟು 3 and inter dash spacing ಎಷ್ಟು 2 pixel. Okay, consider here same example. Here raster line algo display the line attributes by plotting pixel spans. Okay, the pixel count for the span and interspan length and interspan spacing can be specified using pixel mask. Here consider, here it has a 1111000, that indicates plotting a pixel, that is a dashed line with dash length of 4 pixel, dash length is 4 pixel and the inter dash spacing is 3 pixel. For dash line to remain constant, we should adjust the fixed span count for the solid span and interspan spacing according to the slope of the line. Okay, that may be varies according to the slope. So slope na mele line na slope, line ನೀವು ಈ ರೀತಿ horizontal line ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ then that length may be, that is a spacing between the dash and the inter dash spacing, that can be adjusted. Okay, what is pixel marks? So this is the pixel counts for the span length and interspan spacing can be specified. Okay, pixel mask is the digital value which contain the span and interspan length which has the values ones and zeros. That 1 indicates the length of the dash and the 0 indicate the inter dash spacing. So 1 ಅನ್ನೋದು dash line length and 0 that indicates the inter dash spacings. Okay, next one is the line width. Okay, we can draw the different types of line. ಸೊ ಲೈನ್ನ ವಿಡ್ತನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೈನ್ ಇನ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಬೋ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್. ಆ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫಿಕ್ಸಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್. So we are creating the thick line means, ಸೊ ನೀವು ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನರ್ಥ, ಅದರದ್ದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫಿಕ್ಸಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ.
Yeah, see this diagram. ಈ diagram observe ಮಾಡಿ. So here you are adding the additional pixel. Here the dark pixels are the one line. So dark pixel ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನ್, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂಥ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಉಂಟು, ರೈಟಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ 4, ಸೊ ನೀವು ವಿಡ್ತ್ 3 ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 3 ಸಲ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ವಿಡ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ವಿಡ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ 3 times. ದ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ 4 times. 4 times ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ನ ಪಾತಲ್ಲಿ 4 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 4 pixels in that particular path of the line. Okay, that is the line width. And for that we have a function called set line width scalar factor. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೆಟ್ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ LW ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ LW ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 0.5. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಲೈನ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಥಿನ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, now how to produce the thick line, that I already told, that is by adding the additional pixels on the left right or on the top bottom. Okay, left to right anta helidre you are adding additional pixels on the x axis. Suppose, so this is the different pixel on the line na path consider ಮಾಡಿ. ಇದು ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಲೈನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಲೈನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ there is a problem with this thick line. ಸೊ ಈ ರೀತಿ thick ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಥಿನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡ್. ಆ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು. ಸಪೋಸ್ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್, ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, that is the one problem. And the second problem is, if you are using a polygon use ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ, then you have to draw the different edges, different edge draw ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then the line, the point of joining the two line, for example, if you use this thick line, ನೋಡಿ ಥಿಕ್ ಲೈನಿಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಪೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದಂಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್
ಥಿಕ್ ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಫ್ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, now first let us discuss about how to solve these points. First, let me explain you about how to solve the problem occur with the line ends. Line end ಗೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. line caps. Okay, we can adjust the shape of the line ends to give them a better appearance by adding line caps. ಅಂದರೆ ಲೈನ್ನ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಎಂಡ್, ಆ ಲೈನ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಈ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ I will discuss about line caps. So this line caps is used to provide the better appearance to the line ends. thick line ನ ಎಂಡಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಥಿಕ್ ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೈನ್ನ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ನ ಪಾತಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್? ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ obtained by adjusting the end positions of the component parallel lines so that the thick lines is displayed with square ends that are perpendicular to the line path. ಈ ಲೈನ್ನ ಪಾತಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾತ್, ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ ಲೈನ್, ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅದರ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಶೇಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಹೌ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಶೇಪ್? ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್? It is drawing a perpendicular line at the end of the thick line to the line path. ಲೈನ್ನ ಪಾತಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಂಡನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಹೌ ಟು obtain this round cap? It is obtaining by adding a filled semicircle to each butt cap. ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಇದು ಲೈನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್. ಲೈನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ
radius is equal to half of the width. Okay, that is the round cap. Now this shape, end shape is properly adjusted. Okay, butt cap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈನ್ನ ಪಾತ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಫಿಲ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ನೌ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್. Okay, here third one is the project in the square cap. Can clearly observe butt cap and project in the square cap. So butt cap ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, in the butt cap we are adding the perpendicular line at the end of the line. ಈ ಲೈನ್ನ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ at a particular distance, that is half of the thickness. The third type of the line cap is projecting the square cap. Here we simply extend a line and add butt caps, that is position one half of the line width. Line na width, idu line na width, this is the width of the line. ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾಫ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 types of the line caps. It is very important, you will come compulsorily. What is line cap? Line cap ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, what is the use of line cap? So before that, what is the problem occur with the thick line? Thick line generate ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು? ಸೊ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಕ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಥಿಕ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೈನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟು ಥಿಕ್ ಲೈನ್, that we need to discuss. Okay, we'll discuss it later. Point of joining the two thick line, ಎರಡು ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ, ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಪಾತ್. ಲೈನ್ನ ಪಾತ್ನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಆ ಲೈನ್ನ ಪಾತಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ path, then we add the line perpendicular like this, then the shape is properly assigned here. Now second one, round cap. round cap ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಲೈನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Now this is properly shaped. So last one, project in the square cap. Project in the square cap ಅಂದರೆ adding the butt cap. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೈನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ನ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡ್ತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ attributes of the output primitives. output primitives na attributes annu explain madiddu. So here attributes mean the properties. So why it is required? Parameter that affects the way a primitive is to be displayed. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್, ಎಲಿಪ್ಸ್, ಕರ್ವ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ವೇ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ displayed, that refers to the output parameters. Then first we discussed about the line attribute. line attribute ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. that is the line type,
line width or pen on brush option, color line color ಅಂತೇಳಿ. In that line type ಅಲ್ಲಿ 4 type of line ಇದೆ, solid line, dotted line, dashed line ಮತ್ತೆ different pattern of the dot and dash. Then we discussed about the pixel mask ಅಂತ discuss ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, that will specify the spacing of the dash and the interdash spacing. Okay, that is indicated by digital numbers ones and zeros. Then we discussed about the line width, that is we can draw the thick line draw ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ set line width scale factor ಅಂತ LW ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ thick line ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ thin line ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. Then depending on the slope of the line we can add the additional pixel either to the left or to the right, that is either in the horizontal or in the vertical direction or top and bottom ಅಂತೇಳಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಅದರ ಎಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟು ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ನ ಎಂಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್, ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್. Okay students, I will end today's class and in the next class I will explain about, I will continue the same topic, line attribute ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ I will explain about the color option, then the different pen and brush options. Okay, I will continue in the next class.